السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، میں ہوں نہال احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کامرس کلاسز میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے، آپ کا ویلکم ہے۔ میں یہاں آپ کو وہ چیزیں پڑھاؤں گا جو بطور خاص آپ کے 12th ایگزام میں، آپ کے انٹر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ وہ یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو پڑھایا تھا سید سلیمان ندوی کے بارے میں۔ ٹوٹل سید سلیمان ندوی کے اوپر جتنے بھی سبجیکٹو آپ ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ آج ہم آپ کو بتاؤں گا کہ سید سلیمان ندوی کے اوپر جتنے بھی آپ کا پریویس ایئر میں کوشچن پوچھا گیا ہے وہ ساری چیزیں آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس وجہ سے آپ لوگ غور سے سنیے اور دھیان سے دیکھیے۔ اس کے علاوہ صرف دیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ کوشچن کو پڑھنا ہے، اس کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور دینا ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا، آپ لوگ ضرور بتائیے گا اینڈ میں کہ کس کا کتنا نمبر آ رہا ہے۔ ضرور یہ کوشچن سالو کیجیے گا، ان سے آنسر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور اس کا آنسر دیجیے گا۔ اور لاسٹ میں پھر آپ کو بتانا ہے آپ کے لیے ہم آج لائے ہیں 19 سے 30 کوشچن لائے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا 29 میں سے کتنا کوشچن آیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس شعر کے ساتھ کہ انقلاب دہر کا روح رواں و کون تھا، انقلاب دہر کا روح رواں و کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکاں و کون تھا، وا کے نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، وا کے نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں و کون تھا۔ ایک اشعار اور ہے جو وطن کے بارے میں ہے کہ وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ علامہ اقبال کا اشعار ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ ایک بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ اسی کے ساتھ آپ کے جتنے بھی دوست یار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے فرینڈ ہیں، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیجئے تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی کی بھلائی ہو جائے، کسی کی مدد ہو جائے، کیونکہ انسان کسی نہ کسی روپ میں انسان کو ہر کسی کی بھلائی کرنی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے لکھا ہے آبجیکٹو کوشچن۔ کیا پڑھائیں گے آج آپ کو؟ آبجیکٹو کوشچن، جس کو اردو میں بولتے ہیں معروضی سوالات، یا اسی کو ہم بول سکتے ہیں آبجیکٹو کوشچن کو پریویس ایئر کوشچن، مطلب پچھلے سال جو پوچھا گیا ہے اس سے پہلے جو پوچھا گیا ہے وہی سارے کوشچن ہم آپ کو ریپیٹ کروائیں گے۔ کچھ ایسے بھی کوشچن ہے جو نہیں پوچھا گیا ہے، جو اب اگلے ایگزام میں پوچھا جائے گا 2025 میں، جو آپ کا 2 سے 3 مہینہ بچ چکا ہے، تو وہ سارے کوشچن کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے لکھا ہے سید سلیمان ندوی کے بارے میں۔ کس کے بارے میں آج پڑھائیں گے بھائی؟ سید سلیمان ندوی کے بارے میں۔ یہاں سے آپ کوشچن پڑھیے، اس کا اور جواب دیجیے۔ پہلی چیز ہے سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جائے پیدائش کہاں ہے؟ جائے پیدائش کہتے ہیں مطلب کون سی جگہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، کن کی؟ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ 1 نمبر میں ہے لکھنؤ میں، دوسرا نمبر ہے دہلی، تیسرا نمبر ہے دسنا، چوتھا نمبر ہے پٹنہ۔ آپ کو ضرور کمنٹ باکس میں اس کا جواب دینا ہے۔ یہاں سے آپ کو بہت سارا بینیفٹ ملے گا، بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ دیکھیے سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے، دیکھیے آپ آنسر دیجیے۔ تو پہلا ہے آپ کا کہاں پہ ہوئی تھی؟ دہلی میں، یا لکھنؤ میں، یا دسنا میں، یا پٹنہ میں۔ تو آپ کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا؟ دسنا میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی بھائی؟ سید سلیمان ندوی کی پیدائش دسنا میں ہوئی تھی۔ دسنا ایک گاؤں ہے جو کہاں پڑتا ہے، اور ضلع پڑتا ہے نالندہ، اور بہار میں پڑتا ہے۔ کون سا اسٹیٹ میں پڑتا ہے، کون سا صوبے میں پڑتا ہے؟ بہار میں پڑتا ہے، اور ضلع پڑتا ہے نالندہ، جو دسنا گاؤں میں ہے، گاؤں کا نام ہے۔ آگے ہے دوسرا نمبر کوشچن ہے نصاب میں شامل کیا ہے؟ نصاب میں شامل سید صاحب کی مضمون کا عنوان کیا ہے؟ آپ کی نصاب میں شامل جو مضمون ہے جس کو سید سلیمان ندوی نے لکھے ہیں، اس عنوان کا، اس ٹاپک کا نام کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ اس کا نام ہے 1 نمبر میں ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، دوسرا نمبر ہے مٹی کا تیل، تیسرا ہے ہجرت۔ تو آپ کو یہ 3 آپشن دیے ہیں، یہ تینوں آپشن میں بتانا ہے نصاب میں شامل سید صاحب کی مضمون کا عنوان کیا نام کیا ہے۔ مضمون جو لکھے ہیں وہ مضمون کا نام کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق ہے، یا مٹی کا تیل ہے، یا ہجرت ہے۔ یہ 3 آپشن ہے، تینوں آپشن میں سے جو رائٹ آپشن ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا بھائی؟
कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या लिखे हैं सैयद सुलेमान नदवी ने? बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक, और बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये क्या है भाई? ये एक मजमून है। क्या है? ये एक मजमून है जिसका लिखने वाला कौन है? सैयद सुलेमान नदवी है। आगे तीसरा क्वेश्चन चलते हैं कि सैयद साहब का ताल्लुक किस सूबे से था? किसका भाई? सैयद साहब का ताल्लुक, सैयद साहब से मुराद सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था? सूबा का मतलब होता है स्टेट। क्या होता है भाई? सूबा का मतलब होता है कौन सा स्टेट से था, यह आपको बताना है। यूपी से, दिल्ली से, बिहार से या झारखंड से? तो इसका राइट ऑप्शन आप जरूर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आप लोग जरूर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा भाई? बिहार हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका कि 4 नंबर क्वेश्चन है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो ए नंबर में हमने लिखा है अफ्तारी, दूसरे नंबर पे लिखा है फतूर, तीसरे नंबर से सहरी, और चौथे नंबर पे लिखा है जोहराना। तो आपको यहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? अरबी में नाश्ता को कहते हैं फतूर। क्या कहते हैं भाई? अरबी में नाश्ता को फतूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फतूर। अरबी में नाश्ता को फतूर बोलते हैं, याद रखिएगा। और सहरी जो होते हैं ये सुबह खाते हैं, और जोहराना जो होते हैं दोपहर में खाते हैं। लंच जिसको बोलते हैं, ये कब खाते हैं? लंच हम लोग जोहराना बोलते हैं लंच को उर्दू में। आगे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सैयद सुलेमान नदवी किनके शागिर्द थे? शागिर्द का मतलब होता है सैयद सुलेमान नदवी किनके शागिर्द थे, मतलब कि सैयद सुलेमान नदवी एक कौन थे? एक तालिब इल्म थे, एक स्टूडेंट थे। इनका उस्ताद का नाम क्या था? सैयद सुलेमान नदवी के टीचर का नाम क्या था, यह आपको बताना है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सैयद सुलेमान नदवी किनके शागिर्द थे? शागिर्द से मुराद है कि इनके टीचर का नाम क्या है। शागिर्द से मुराद क्या है? ये एक तालिब इल्म थे। सैयद सुलेमान नदवी एक तालिब इल्म थे, एक शागिर्द थे, एक स्टूडेंट थे। तो इनके उस्ताद का नाम आपको यहाँ बताना है कि उस्ताद का नाम क्या था। ए नंबर में है अबुल कलाम आजाद, बी नंबर में है हाली, सी नंबर में है इकबाल, और डी नंबर में है शिबली नोमानी। क्या नाम है? अल्लामा शिबली नोमानी। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? कि आपका 5 नंबर का सैयद सुलेमान नदवी किनके शागिर्द थे? तो आपको बताना है आपका राइट ऑप्शन होगा डी नंबर। सैयद सुलेमान नदवी किनके शागिर्द थे? शिबली नोमानी के। किनके भाई? यहाँ से आपको राइट ऑप्शन देता है शिबली नोमानी के शागिर्द थे। आगे है आपका 6 नंबर में है सैयद साहब का ताल्लुक। सैयद साहब से मुराद यहाँ सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई थी? वफात के बारे में बताना है, मतलब इनका इंतकाल, इनका डेट, इनकी मौत कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में, यह आपको बताना है। तो आपका यह राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई थी भाई? 1953 में। कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं आपका। इसी तरह से हमने 7वां क्वेश्चन में लिखा है कि लफ्ज नहार क्या है? लफ्ज नहार किन 2 जुबानों में इस्तेमाल होता है, यह आपको बताना है। क्या है? लफ्ज नहार किन 2 जुबानों में इस्तेमाल होता है, इसको आपको बताना है। 1 नंबर में है फारसी हिंदुस्तानी, फारसी अरबी, फारसी उर्दू, फारसी हिंदी। आपको क्या राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ से आपका फायदा होगा, ना कि मेरा फायदा होगा। मेरे जरिए से आपका फायदा होगा, और मेरे जरिए से आपको एग्जाम में इंशाअल्लाह जरूर 100 में से 90 प्लस नहीं, मेरी उम्मीद है कि 95 प्लस नंबर आए। यहाँ अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर सारा क्वेश्चन कर लीजिए और सारा क्वेश्चन सही दे दिए, इंशाल्लाह इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसका हम डेमो भी दिखाएंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ हम लेके आएंगे इस क्लास को। ठीक है, आगे चलते हैं कि लफ्ज नहार किन 2 जुबानों में इस्तेमाल होता है, आपको बताना है। फारसी या हिंदुस्तानी, फारसी अरबी, अरबी उर्दू या फारसी हिंदी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, फारसी और हिंदुस्तानी। किसमें इस्तेमाल होता है लफ्ज नहार? फारसी और हिंदुस्तानी में। क्योंकि नहार किसको कहते हैं? हम लोग सुबह सवेरे जो खाली पेट होते हैं बोलते हैं हम नहार मुंह है। खाली पेट सुबह सवेरे उठ के अगर कहीं जाते हैं, अगर मुंह नहीं धुलते हैं, कोई बोल देता भाई चाय पी लीजिए, तो आप बोलते हैं भाई हम नहार मुंह है, मतलब खाली पेट है। या सुबह सवेरे जो चीज हम खाते हैं, चटपटी किस्म का खाना, सेब हो, अनार हो, केला हो, फल फ्रूट हो, जो भी चीजें खाते हैं सुबह, मतलब मजेदार चीजें, तो उसी को क्या बोलते हैं? नहार बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? नाश्ता की इस्तिलाह क्या है, मतलब नाश्ता के माने क्या होते हैं, उसके मतलब क्या होते हैं? नाश्ता सुबह सवेरे जो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसका क्या माने होता है, क्या मतलब होता है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? भूख तोड़ने की, भूख मिटाने की, भूख लगने की या भूख उड़ाने की?
تو آپ کو یہ بتانا ہے ناشتہ کی اصطلاح آپ کی کتاب میں استعمال کیا ہوا ہے؟ آپ کی کتاب میں ہے ناشتہ ہے بھوک توڑنے کی، کیا ہے؟ بھوک توڑتا ہے ناشتہ کو، کیا کرتا ہے بھائی؟ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ ناشتہ ہے، یاد رکھیے گا۔ آگے ہے آپ کا 9واں نمبر کوشچن، سید صاحب کی وفات کہاں پہ ہوئی تھی؟ کہاں پہ وفات کا مطلب ان کی موت کہاں ہوئی تھی؟ ان کی موت، سید صاحب کی موت کہاں پہ ہوئی تھی یہ آپ کو بتانا ہے۔ کون سی جگہ میں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی، لکھنؤ میں ہوئی تھی، کراچی میں ہوئی تھی یا لاہور میں ہوئی تھی؟ یا آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ تو آپ کا 9 نمبر کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپ کا 9 نمبر کوشچن کا رائٹ آپشن، سید صاحب کی وفات نہ ہی دہلی میں ہوئی تھی، نہ ہی لکھنؤ میں ہوئی تھی، بلکہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ رائٹ آپشن ہو جائے گا آپ کا کراچی میں ہوئی تھی، نہ ہی لاہور میں ہوئی تھی۔ کہاں پہ؟ سید سلیمان ندوی کی پیدائش دسنا گاؤں، ضلع نالندہ، بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پہ؟ بہار میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی وفات کہاں پہ ہوئی تھی؟ ان کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کراچی چلے گئے تھے، مطلب پاکستان چلے گئے تھے، پاکستان کے کراچی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سید صاحب جو تعلیم حاصل کیے تھے، بیسک تعلیم اپنے گھر میں ہی تعلیم حاصل کیے تھے، اپنے گاؤں میں، آس پاس کے گاؤں میں۔ پھر حالات ان سے تھوڑا سا ہائی کوالٹی کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھلواری شریف پٹنہ چلے گئے تھے، پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ چلے گئے تھے، پھر وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ چلے گئے تھے، جہاں ان کے استاد کون ہوئے تھے؟ وہاں ان کے استاد کون تھے؟ شبلی نعمانی استاد تھے۔ کون تھے؟ شبلی نعمانی استاد تھے، اور ان کی کتاب تھی، ان کی کتاب لکھی تھی، آگے ہم کوشچن میں بتلائیں گے اس کو۔ تو دیکھیے آگے آپ کا 10واں نمبر کوشچن ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ اقبال کا، غالب کا، سید سلیمان ندوی کا، وزیر آغا کا؟ تو آپ کو رائٹ آپشن بتا ہے کہ 10 نمبر کا ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ کیا ہے؟ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے، یا آپ کو بتانا ہے۔ بعض پرانے لفظوں کی یہ جو مضمون ہے، یہ ٹاپک ہے، لکھنے والا کون ہے، ان کا مصنف کون ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے، اس کا رائٹ آپشن ہوگا سید سلیمان ندوی۔ کون ہے بھائی؟ سید سلیمان ندوی۔ آگے آپ کا 11واں نمبر کوشچن ہے، سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا ہے؟ والد کا نام بتانا ہے۔ سید فخر الحسن، سید زین البدر الدین، اسی طرح محمود الحسن، حکیم سید ابو الحسن۔ تو اس میں آپ کا 11واں نمبر کوشچن کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا؟ سید سلیمان ندوی کے والد کا نام بتانا ہے۔ تو ان کے والد کا نام کیا ہو جائے گا بھائی؟ آپ کا والد کا نام ہے ڈی نمبر آپشن میں حکیم سید ابو الحسن۔ کیا نام ہے بھائی؟ حکیم سید ابو الحسن ان کے والد کا نام ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آگے آپ کا 12واں نمبر کوشچن ہے، مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کی تھی؟ یہ آپ کو بتانا ہے۔ مطلب کون سا معروف؟ معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور۔ معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معروف و مشہور نہیں بولتے ہیں، بہت زیادہ یہ فیمس ہے، بہت زیادہ مشہور ہے۔ معروف مطلب بہت زیادہ فیمس۔ کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کی تھی؟ مطلب وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی تھی۔ سید سلیمان ندوی، شبلی نعمانی، علامہ اقبال درد۔ تو آپ کو بتانا ہے، اس میں آپ کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا؟ 12 نمبر کا آپ کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا بھائی؟ سید سلیمان ندوی۔ کون؟ سید سلیمان ندوی۔ یہاں سے کوشچن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 13واں نمبر کوشچن ہے آپ کا، سید صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ سید صاحب کی مطلب سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ یہ آپ کو بتانا ہے۔ 1883 عیسوی میں، 1885، 1884 یا 1886 عیسوی میں؟ تو اس کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا 13 نمبر کا بھائی؟ 13 نمبر کا یہاں سے کوشچن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا؟ سید صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی یہ آپ کو بتانا ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1884 میں۔ کب ہوئی تھی بھائی؟ 1884 میں۔ اور 1885 میں کن کی ہوئی تھی؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ تو 1885 میں پیدائش کن کی ہوئی تھی بھائی؟ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1885 میں، کن کی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی۔ یاد رکھیے گا، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1885 میں، 84 میں سید سلیمان ندوی کی پیدائش۔ آگے چلتے ہیں آپ کا۔ تو یہاں سے آپ کا 14واں نمبر کوشچن ہے کہ ہمارے نصاب میں شامل کیا ہے؟ ہمارے نصاب میں۔ ہمارے نصاب کا مطلب آپ کے 12th ایگزام میں جو کہکشاں ہے، آپ کے 12th جو ہے کہکشاں حصہ دوم جو پڑھائی جاتی ہے، تو اسی کو بولتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں شامل بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کون سی کتاب سے لی گئی ہے؟ یہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو ایک مضمون ہے، ایک ٹاپک لیا گیا ہے، یہ کون سی کتاب سے لی گئی ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ اس کا رائٹ آپشن تو اسی میں ہماری زبان کیا ہے؟ ہماری زبان یا نقوش سلیمانی، خیام، عربوں کی جہاز رانی، یہ بتانا ہے آپ کو یہ کون سی کتاب سے لی گئی ہے۔ تو اس کا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا بھائی؟ ہمارے نصاب میں شامل بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق یہ کون سی کتاب سے لی گئی ہے؟ نقوش سلیمانی سے لی گئی ہے۔ کن سے لی گئی ہے؟ نقوش سلیمانی سے لی گئی ہے، یا یاد رکھیے گا، یاد رکھنا آپ کو کس سے لی گئی ہے بھائی؟ نقوش سلیمانی سے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا 15واں نمبر کوشچن ہے کہ سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟
सैयद सुलेमान नदवी कितने जुबानों के माहिर थे? तो आपकी किताबों में कहीं लिखा है 2 जुबानों के माहिर थे, कहीं लिखा है 4 जुबानों के माहिर थे। यहाँ 4 जुबानों के माहिर उस वक्त लिखे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हम और आप एक बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के पूर्णिया से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग अगर बोलेंगे तो यहाँ पे हमारी ज़ुबान क्या हो जाएगी? हमारी ज़ुबान उर्दू होगी, हमारी ज़ुबान हिंदी होगी। ये हम लोग अपनी ज़ुबान है, हम लोग अपने से बोल सकते हैं। इसमें मतलब अपने माहौल से, अपने कल्चर से, अपने ये सब चीज़ों से सीखते हैं। लेकिन अगर हम अरबी यहाँ बोलेंगे, अगर यहाँ हम अरबी बोलेंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे, तो लोग समझेंगे ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि कहीं और से ये सीख के आया है या कहीं और का बाशिंदा है। तो इसी तरह से सैयद सुलेमान नदवी आप जानते हैं इनकी पैदाइश बिहार में हुई थी, बिहार के रहने वाले थे। बिहार में अरबी या अंग्रेज़ी नहीं बोला जाता है, ये बल्कि दूसरे लोगों से सीखते हैं हम, ये दूसरों की ज़ुबान है कि नहीं? अरब की ज़बान अरबी है, अरब की ज़बान अरबी है। इसी तरह से अमेरिका मतलब और बहुत सारे जगहों की क्या है, वहाँ की ज़ुबान क्या है? अंग्रेज़ों की ज़ुबान अंग्रेज़ी है। तो आप जानते हैं सैयद सुलेमान नदवी 2 ज़ुबानों के माहिर थे, एक तो अरबी, एक अरबी ज़ुबान के माहिर थे, एक अंग्रेज़ी ज़ुबान के माहिर थे। इसके अलावा इस वजह से किताब में लिखा है कि सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़ुबानों के माहिर थे, एक्सपर्ट थे। तो कहीं लिखा है 2 ज़ुबानों की, कहीं लिखा है 4 ज़ुबानों की। 2 ज़ुबान तो ये हो गया अरबी और अंग्रेज़ी, और 2 ज़ुबान और हो गया आप जानते हैं कि उर्दू, इसके अलावा फारसी। 4 ज़ुबानों के माहिर थे, ये जो लिखा है। लेकिन आपके निसाब में कहीं 2 लिखा है, कहीं 4 लिखा है। तो आपको याद रखना सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़ुबानों के माहिर थे। आपकी किताब में आप बताइए, 1 नंबर वाला क्वेश्चन में लिखा है कि सैयद सुलेमान नदवी 2 ज़ुबानों के माहिर थे। कितने ज़ुबानों के भाई? 2 ज़ुबानों के माहिर थे। एक में लिखा है कि मशरिक, एक लिखा है, एक पश्चिम लिखा है, एक आपका पूरब लिखा है। कितने ज़ुबानों के माहिर थे? 2 अल्फाज वहां इस्तेमाल किया है, एक पश्चिम का अल्फाज इस्तेमाल किया है, एक मशरिक का अल्फाज इस्तेमाल किया है। मतलब एक पूरब एक पश्चिम की ज़ुबान इस्तेमाल किया है। तो वहां कहा कि सैयद सुलेमान नदवी 2 ज़ुबानों के माहिर थे, एक अरबी, एक अंग्रेज़ी। तो इसी वजह से वही उसी के रूह से हम आपको बता रहे हैं कि सैयद सुलेमान नदवी 2 ज़ुबानों के माहिर थे, एक अरबी और एक अंग्रेज़ी। इसके अलावा उर्दू तो जानते ही थे, क्योंकि बिहार में जो बच्चा पैदा होता है, जो यहाँ का अगर वासी है, यहाँ का रहने वाला है, तो ऑटोमेटिक वो उर्दू जानता ही है। यहाँ का माहौल, यहाँ का कल्चर ही है उर्दू बोलना और हिंदी बोलना, या इसी तरह से फारसी बोलना। तो याद रखना आपको, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसी तरह से आपका 17वां नंबर क्वेश्चन है, सैयद साहब की पहला मजमून का उन्वान या उन्वान का नाम क्या है? सैयद सुलेमान नदवी जो सबसे पहले मजमून लिखे थे और सबसे पहले मजमून इनका शाये भी हुआ था, तो ये आपको बताना है। सैयद सुलेमान नदवी के सबसे पहला मजमून का नाम आपको बताना है। अल-बलाग था, अल-हिलाल या सदका या खातून की तालीम। तो 17वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको राइट ऑप्शन का जरूर बताइए। तो सैयद साहब की मतलब सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून जो शाये हुआ था, पहला मजमून, तो कौन सा था भाई? डी नंबर ऑप्शन है, खातून की तालीम। क्या है? खातून की तालीम शाये हुआ था। और ये कहाँ से शाये हुआ था? पटना से शाये हुआ था, पटना से पब्लिश हुआ था। मतलब पटना से ही एक बुक सेंटर से निकला था, जिसका नाम क्या था? प्रेस का नाम अल-पंच। नाम रखना है प्रेस का नाम, अल-पंच से शाये हुआ था पटना से। ठीक है, आगे है सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम हासिल किए थे। आला तालीम कहाँ हासिल किए थे? आला तालीम मतलब आला तालीम कहाँ हासिल की थी आपको बताना है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में, दारुल उलूम देवबंद में, दारुल उलूम सहारनपुर में। ये आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो आपको 18वां नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 18वां नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में आला तालीम हासिल किए थे। ये आपको यहाँ से देख के बता सकते हैं। आगे है आपका सैयद साहब कौन सी सदी के मशहूर शख्सियात में उनका शुमार होता है? मतलब कौन सी सदी के ये बहुत बड़े मशहूर शख्सियात हैं, बहुत बड़े हीरो माने जाते थे, आइडियल माने जाते थे। तो ये आपको बताना है 20वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी या 21वीं सदी। तो आपको यहाँ से राइट ऑप्शन बताना है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सैयद सुलेमान नदवी 20वीं सदी के मशहूर शख्सियात थे। कौन सी सदी के भाई? 20वीं सदी के मशहूर शख्सियात है, ये आपका ये राइट ऑप्शन होगा। आगे है लास्ट क्वेश्चन है आपका, सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद क्या है? पीला रंग, लाल रंग या हरा रंग या नीला रंग? या आपको यहाँ आपको जरूर बताना है सुर्खी से क्या मुराद है। सुर्खी से क्या मुराद है या आपको बताना है। सुर्खी से क्या मुराद होगा? पीला रंग होगा, लाल रंग होगा या हरा रंग हो या नीला रंग होगा? यहाँ कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो सुर्खी से क्या मुराद होता है भाई? आपका बी नंबर ऑप्शन होगा इसका, लाल रंग की सियाही। क्या होता है भाई? सुर्खी से मुराद होता है लाल रंग की सियाही। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका 20 में से कितना नंबर आया है और जरूर लिखना है। ये इसी तरह से आप लोगों से गुजारिश है कि आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो, आप मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो
تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔